नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। हूँ सुधीर सर मारी यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। बाळको वार्षिक हिसाबोनी सरस मजानी आपणे चर्चा करीए छीए, जेमां आजे आपणे वात करीशुं स्वाध्यायमां दाखला नंबर 10, पाना नंबर 196, दाखला नंबर 10 निर्मीना 31/3/15 रोजना नीचे आपेला काचा सरवैया परथी तेओना वार्षिक हिसाबो तैयार करो। हवे आपणे हवालानी टीक पण बाळको करवानी छे। पहेला तो हवाला नंबर 1 31/3/15 मालनो स्टॉक आखर स्टॉक छेल्ले 31/1/15 धंधामां आग लागे छे, दुखद घटना छे। 8000 नो माल आग में बળી जाए छे। वीमा कंपनी 70% रकमनो दावो मंजूर करे छे। आनी बाळको 3 असर थशे, जेमां एक असर खरीदी उपर थशे। तो खरीदी शोधी त्यां टीक करो नंबर 2। चालो, देवादारोमांथी 6000 वसूल थई शके तेम नथी, ए मांडी वाळवाना घालखाद। घालखाद अनामत 5%, देवादार पर वटाव अनामत 2%। चालो, देवादारो पछी घालखाद, घालखाद अनामत, देवादार पर वटाव अनामत अने छेल्ले वटाव। आटली जग्याए 5 जग्याए टीक करवानी छे। 6000 उधार खरीदेल माल अने 1000 उधार खरीद परतनी नोंध थई नथी। फरीथी खरीदीमां अने लेणदारोमां टीक करो। खरीदी अने लेणदारो। बाळको कायमी मिलकतो पर 10% घसारो गणवानो छे। तो दृश्य कायमी मिलकत शोधवानी छे। उपरथी त्रीजी मिलकत जमीन मकान, ऑफिसना यंत्रों अने फर्निचर त्रणेय पर टीक करो। वीमा प्रीमियमना 3200 आवता वर्षना, तो वीमा प्रीमियम शोधो। नंबर 6 50% कमीशन मळेल छे। चालो, कमीशन जो देखाय तो मळेल कमीशन माल स्टॉकनी उपर नंबर 7। चालो करिए शुरुआत। पहली ज एंट्री छे मूड़ी। पाका सरवैयामां मूड़ी देवा बाजू मूड़ी शरू बाकी। चालो, शरू बाकी मूड़ीनी इनर कॉलम 2,70,000, 2,70,000। बाळको मूड़ीनो कोई हवालो नथी, एटले वत्ता आवशे चोख्खो नफो। पछी नीचे लखीए बाद उपाड़। उपाड़ मोस्ट इनर कॉलम 16,200 अने वत्ता चोख्खी खोट। जवाब नफो होई सके अथवा खोट पण होई सके। चालो, हवे आवे छे दृश्य कायमी मिलकतो। त्यां हवालो छे बिन चालू मिलकतमां बाळको सौ प्रथम जमीन मकान इनर कॉलम 1,80,000 माइनस घसारो। चालो, जमीन मकान कायमी मिलकतों पर 10% घसारो। आना 10% एटले 18,000। आउटर कॉलम बाळको आवशे 1,62,000। चालो, त्याज नीचे ऑफिस यंत्रो, ऑफिस यंत्रो इनर कॉलम 1,26,000 माइनस घसारो। चालो, आना 10% एटले 12,600। आउटर कॉलम जोईए केटला वधशे 1,13,400। चालो, त्याज नीचे फर्निचर इनर कॉलम 22,500 माइनस घसारो 10% 22,50। आउटर कॉलम 20,250। हवे त्रणेय घसारानी बीजी असर नफा नुकसान उधार अन्य खर्चा नुकसान जमीन मकान घसारो। आम तो बाळको मकान घसारो ज लखाय, जमीन पर घसारो गणातो नथी। 18,000। पछी ऑफिस यंत्र घसारो
એની રકમ 12,600. ત્યારબાદ બાળકો ફર્નિચર ઘસારો કેટલો છે? તો 22,50. 22,50. પટ્ટે રાખેલ મકાન એટલે બાળકો અમુક વર્ષ માટે મકાન કે પછી અન્ય મિલકત ભાડેથી રાખવામાં આવે એને કહેવાય પટ્ટાની મિલકત. બિનચાલુ મિલકતમાં પટ્ટાનું મકાન. ઇનર કોલમ 45,000. દર વર્ષે એનું જે ભાડું છે એ માંડી વાળવામાં આવે. જેવી રીતે ઘસારો એવી રીતે અહીંયા પટ્ટે રાખેલ મિલકતમાં શબ્દ આવશે માંડવાળ. જુઓ બાળકો 5 વર્ષ માટે રાખેલ છે. કઈ તારીખથી? કૌંસમાં 1/4/14. આપણી છેલ્લી તારીખ 31/3/15. તો 1/4/14 થી 31/3/15 એક્ઝેક્ટ 1 વર્ષ પસાર થાય છે. તો ગણતરી એકદમ ઇઝી. કુલ રકમ 45,000 ભાગ્યા કુલ વર્ષો 5 એટલે 1 વર્ષની માંડવાળ 9,000 થશે. એટલે આઉટર કોલમ બાળકો આવશે 36,000. ઘસારાની જેમ જ બીજી અસર અન્ય ખર્ચા નુકસાન પટ્ટાની માંડવાળ એ છે 9,000. ચાલો બાળકો હવે છે વેચાણ. વેપાર ખાતાની જમા બાજુ લખીએ. વેચાણ ઇનર કોલમ 4,50,000. વેચાણમાં બાળકો કોઈ હવાલો છે તો નથી. તો માઇનસ એક રકમ તો તમને ખબર જ છે વેચાણ પરત. જો ખરીદીની નીચે છે વેચાણ પરત 9,000. હવે આઉટર કોલમ આવશે બાળકો 4,41,000. 4,41,000. ચાલો ખરીદ પરત માટે પહેલાં ખરીદી અને ખરીદી લખતા પહેલાં વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ પહેલી એન્ટ્રી બાળકો લખવાની શરૂ. સ્ટોક કાચા સરવૈયામાં જુઓ માલનો સ્ટોક 1/4/14 આપેલ છે 9,900. ચાલો ખરીદી ઇનર કોલમ 1,80,000 માઇનસ પહેલા નિયમ મુજબ બાદ કરીએ ખરીદ પરત. ખરીદ પરત છે બાળકો 10,800. 10,800. ઇનર કોલમ જ રાખીએ 1,69,200. હવે લઈએ એના હવાલા. જુઓ બીજો હવાલો આગ લાગવાથી 8,000નો માલ બળી જાય છે. અન્ય રીતે જાવક માઇનસ આગથી ગયેલ માલ કુલ રકમ 8,000. હજુ ઇનર કોલમ 1,61,200. હવાલા નંબર 4 નહીં નોંધેલ ઉધાર ખરીદી પ્લસ વત્તા નહીં નોંધેલ ઉધાર ખરીદી એ છે બાળકો 6,000. એટલે ઇનર કોલમ જ હજુ 1,67,200 અને ઉધાર ખરીદ પરત એ માઇનસ થશે. માઇનસ નહીં નોંધેલ પરત 1,000. હવે આઉટર કોલમ 1,66,200. 1,66,200. હવે હવાલા નંબર 4ની બીજી અસર નહીં નોંધેલ ખરીદી અને ખરીદ પરત લેણદારમાં આવશે. લેણદારો મૂડી દેવા ચાલુ દેવામાં લખીએ. લેણદારો ઇનર કોલમ 28,200. ખરીદીમાં કરેલું તે જ રીતે નહીં નોંધેલ ખરીદી તો અહીંયા પણ પ્લસ ત્યાં પ્લસ અહીંયા પણ પ્લસ. ચાલો એ છે 6,000. ઇનર કોલમ જ રાખીએ 34,200 અને માઇનસ નહીં નોંધેલ ખરીદ પરત 1,000. આઉટર કોલમ 33,200. હવે ચોથા હવાલાની બે અસરો આવી ગઈ. બીજા હવાલાની એક અસર આપેલી છે આગથી ગયેલ માલ 8,000. વીમા કંપની 70% દાવો મંજૂર કરે છે.
એટલે 8,000 70% કરો બાળકો, એટલે 8 સતા 56,5600 દાવો મંજૂર થાય છે. એ રકમ આપણે વીમા કંપની પાસે લેવાની. લેણું, મિલકત લેણા, ચાલુ મિલકત, વીમા કંપની 5600. હવે 70% આપશે વીમા કંપની, બીજા 30% નહીં મળે. 8,000ના 30% એટલે 2400 એ નથી મળવાના, એ નુકસાન. નફા નુકસાન ઉધાર અન્ય ખર્ચા નુકસાનમાં, આગથી નુકસાન 2400. 8,000ના 30% 2400. ચાલો, આ અસર પૂરી થઈ ગઈ. આગળ વધીએ. દેવાદારો. બાળકો, આ દાખલામાં દેવાદારની સંપૂર્ણ વિગત તમને જોવા મળશે. ધ્યાન આપજો. દેવાદારો અથવા ગ્રાહકો અથવા લેણું. ચાલો, દેવાદારો ઇનર કોલમ 81,000. હવાલા નંબર 3. 6,000 વસૂલ નથી થવાના, માંડી વાળવાના છે. આને કહેવાય ઘાલખાદ. 6,000 ઇનર કોલમ જ રાખીએ, હજુ 75,000. હવે 5% ઘાલખાદ અનામત. દેવાદારમાંથી પહેલાં ઘાલખાદ માઇનસ થાય, પછી જે રકમ આવે એટલે કે 75,000 એના 5% કરો ઘાલખાદ અનામત, 37,50 આવશે. હજુ ઇનર કોલમ 71,250. આ જે રકમ આવે એના 2% વટાવ અનામત માઇનસ વટાવ અનામત 2%. ચાલો, 2% આવશે 1,425. 1,425 એટલે પહેલાં બાળકો ઘાલખાદ, પછી ઘાલખાદ અનામત, પછી વટાવ અનામત. હવે આઉટર કોલમ 69,825. હવે આ બધાની બીજી અસર નફા નુકસાન ઉધાર, 2 ફોર્મેટ. ઘાલખાદનો નમૂનો અન્ય ખર્ચા નુકસાનમાં આવશે. ચાલો યાદ કરો, અગાઉ એક દાખલામાં આવી જાય છે. પહેલાં ઘાલખાદ કાચું સરવૈયું. જો કાચા સરવૈયામાં ઘાલખાદ 12,080 વત્તા ઘાલખાદ હવાલો, હવાલામાં છે તે 6,000 વત્તા ઘાલખાદ અનામત હવાલો, પેલા 5% છે તે 37,50. ચાલો, આનો ટોટલ 21,830 માઇનસ ઘાલખાદ અનામત કાચું સરવૈયું. કાચા સરવૈયામાં ઘાલખાદ અનામત જુઓ 12,600. હવે આઉટર કોલમ બાળકો લખીએ 9,230. ઘાલખાદ કાચું સરવૈયું વત્તા ઘાલખાદ હવાલો વત્તા ઘાલખાદ અનામત હવાલો માઇનસ ઘાલખાદ અનામત કાચું સરવૈયું. હવે આપણે બનાવીએ વટાવ અનામતનું ફોર્મેટ. તો વેચાણ વિતરણ ખર્ચમાં બાળકો પહેલાં લખવાનું આપેલ વટાવ. કાચા સરવૈયામાં છેક નીચે વટાવ જે ઉધાર બાકી છે તે આપેલ વટાવ 5100 વત્તા પ વ કૌંસમાં હ દેવાદાર પર વટાવ અનામત હવાલાનો 1,425. આનો ટોટલ ઇનર કોલમ 6525 માઇનસ દેવાદાર પર વટાવ અનામત કાચું સરવૈયું. કાચા સરવૈયામાં દેવાદાર વટાવ અનામત 450 છે બાળકો. 60,75 આવશે. 60,75. ચાલો હવે ફરીથી સમજો. આપેલ વટાવ વત્તા દેવાદાર પર વટાવ અનામત હવાલો માઇનસ દેવાદાર પર વટાવ અનામત કાચું સરવૈયું. તો વટાવમાં બાળકો કાચા સરવૈયામાં જમા બાકી છે તે આવક. જમા બાજુ 2 લાઈન છોડી એને કહેવાય મળેલ વટાવ. એની રકમ
2000। તો દેવાદારની સંપૂર્ણ વિગત અહીંયા હતી। દત્તુ પાસેથી 12% દરે લીધેલી લોન એટલે દેવું, મૂડી દેવા, બિનચાલુ દેવામાં। દત્તુ પાસેથી લીધેલ લોન, આઉટર કોલમ 27,000। હવે બાળકો કેલ્સી લઈ લેજો। 27,000ના તમે 12% કરો એટલે 3240 આવશે। પણ લોન લીધી છે 1/10/14, 1/10/14 થી 31/3/15 એટલે 6 મહિના, એટલે 3240 ગુણ્યા 6/12 એટલે વ્યાજ અડધું થઈ જાય 1620। કાચા સરવૈયામાં જોઈ લેવાનું કે લોનનું વ્યાજ નથી, સંપૂર્ણ વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી, નીચે ચાલુ દેવામાં ચૂકવવાનું બાકી લોન વ્યાજ 1620। 27,000ના પહેલાં 12% એટલે 3240 આખા વર્ષનું વ્યાજ, 1/10 થી 31/3 6 મહિનાનું 1620। હવે એ નાણાકીય ખર્ચમાં લખાશે લોન વ્યાજ 1620 અથવા ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ। ચાલો, ખરીદી આવી જાય છે, વેચાણ પરત આવી જાય છે। નૂર એટલે માલની ખરીદીનો ખર્ચ, વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ નૂર 13,500। પરચુરણ ખર્ચા, નફા નુકસાન ઉધાર, વહીવટી ખર્ચમાં પરચુરણ ખર્ચ 3150। ચાલો, વીમા પ્રીમિયમ છેમાં હવાલો, વહીવટી ખર્ચમાં જ વીમા પ્રીમિયમ, ઇનર કોલમ બાળકો લખીશું 14,200। ચાલો, હવાલો બહુ ઇઝી છે। છઠ્ઠો 3200 એમાંથી આવતા વર્ષના છે, આવતા વર્ષના એને કહેવાય અગાઉથી ચૂકવેલ માઇનસ અચ્છું વીમા પ્રીમિયમ 3200। ચાલો, આઉટર કોલમ હવે બાળકો આવશે 11,000, અચ્છું માઇનસ મિલે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ, ચાલુ મિલકત અથવા લેણું, મિલકત લેણા અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 3200। ચાલો આગળ જઈએ। ગાલખાદ અનામત, વટાવ અનામત આવી જાય છે। મળેલ કમિશન, નફા નુકસાન જમા, એમાં બાળકો હવાલો છે ઇનર કોલમ 6000। છેલ્લો હવાલો જુઓ, 50% કમિશન મળેલ છે, એટલે આ જે કમિશન છે તે 50% જ છે, તો બીજું 50% નથી મળેલું એટલે મળવાનું બાકી પ્લસ 6000 50% મળેલા છે, બીજા 50% મળવાના બાકી 6000। આઉટર કોલમ 12,000। મળવાની બાકી આવક લેણું ચાલુ મિલકતમાં, મળવાનું બાકી કમિશન 6000। ચાલો, માલ સ્ટોક આવી જાય છે। પગાર, વહીવટી ખર્ચ, નફા નુકસાન ઉધાર 42,000, કોઈ હવાલો નથી। મજૂરી, ખરીદીનો ખર્ચ, વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ મજૂરી 6600। લેણદારો આવી જાય છે। ડેડ સ્ટોક, ધંધાની ચાલુ મિલકત, તોલ માપના સાધનો, વજન કાંટો, એ બધું આવશે ડેડ સ્ટોકમાં 4500। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, બેંક પ્રત્યેનું દેવું સામે ચાલુ દેવામાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, એની રકમ છે બાળકો 18,900। રોકડ શિલ્લક ચાલુ મિલકત સામે લખાશે રોકડ શિલ્લક ચાલુ મિલકત 36,720।
આવક માલ ગાડા ભાડું, માલની ખરીદીનો ખર્ચ, વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ, આવક માલ ગાડા ભાડું, બાળકો રકમ છે 6000. તો જાવક માલ ગાડા ભાડું જમા નથી લખવાનું, એ વેચાણનો ખર્ચ. જાવક માલ ગાડા ભાડું, નફા નુકસાન ઉધાર, વેચાણ વિતરણ ખર્ચમાં 7500. બાળકો ખાલી ગાડા ભાડું હોય તો આવક માલનું જ ગણાય, વેપાર ઉધાર. હુંડીઓ, એક લેણી હુંડી, એક દેવી હુંડી. ચાલુ દેવામાં લખીએ દેવી હુંડી 7000 અને સામે ચાલુ મિલકતમાં લખીએ લેણી હુંડી, એની ઉધાર બાકી 12000. ચાલો વટાવ આવી જાય છે ઉધાર અને જમા. કાચા સરવૈયાનો બંને બાજુનો ટોટલ પણ સરખો છે. ટોટલ સરખો ન હોય તો યાદ કરો કાચા સરવૈયાનું ચેપ્ટર, ઉપલક ખાતું આવે. નંબર 1 સિવાયના હવાલા જોઈ લઈએ. કોઈ હવાલો બાકી છે? ચાલો, કોઈ હવાલો બાકી નથી. તો એક આખર સ્ટોક 31/3/15, એની કિંમત છે 50000. ચાલો, પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ લખાશે આખર સ્ટોક 50000 અને વેપાર ખાતાની જમા બાજુ આખર સ્ટોક 50000. ચાલો બંધ કરીએ હવે વેપાર ખાતું. જમાનું ટોટલ વધશે, કેલ્સી રાખજો બાળકો સાથે, 4,91,000. 4,91,000. એમાંથી ઉધારની રકમ કરીએ માઇનસ. 2,88,800. આ જમા બાકી, એ છે કાચો નફો. લખવાનું નફા નુકસાન ખાતે કૌંસમાં કાચો નફો. એ નફા નુકસાનની જમા બાજુ આવશે વેપાર ખાતે કૌંસમાં કાચો નફો 2,88,800. ચાલો હવે નફા નુકસાન જમાનો ટોટલ જ વધશે. 3,02,800. 3,02,800. ચાલો બાળકો કેલ્સી લઈ લો, ફટાફટ ઉધારની રકમો કરો માઇનસ. જોઈએ આપણે શું જવાબ આવે છે. ચાલો ઉધારની રકમો માઇનસ કરતા 1,77,975 આવવા જોઈએ. તમે ટેલી કરજો, 1,77,975. આ પણ જમા બાકી, ચોખ્ખો નફો મૂડી ખાતે કૌંસમાં ચોખ્ખો નફો 1,77,975. મૂડી દેવા, મૂડીમાં પ્લસ 1,77,975. ચાલો આ બંનેનો ટોટલ 4,47,975. એમાંથી 16,200 માઇનસ 4,31,775. હવે બાળકો અંતિમ ટોટલ કરો, એ ટોટલ આવવો જોઈએ 5,19,495. 5,19,495. ટેલી કરજો બંને બાજુ. તો એક વસ્તુ બાળકો આ ચેપ્ટરમાં બહુ સારી છે, મેં તમને જણાવેલું તે મુજબ દરેક વિદ્યાર્થી વાર્ષિક હિસાબના દાખલાની સારામાં સારી પ્રેક્ટિસ કરી શકે એ માટે સ્વાધ્યાયના 1-2 દાખલાને બાદ કરતાં શરૂઆતથી તમે એક દાખલો ગણો તો સેમ એવું ઉદાહરણ પ્રેક્ટિસ માટે આપેલું છે. એટલે બાળકો આ દાખલો એની બધી એન્ટ્રી બરાબર સમજી આખો વિડીયો જોઈ દાખલો ગણવાનો છે.
ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો કરી દેવાની છે અને આને રિલેટેડ ઉદાહરણ નંબર 28 એ ખાસ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે એટલે કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. ક્લિયર? બસ અહીંયા અટકીએ છીએ. ગુડ બાય, આવજો.